आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित आज कार्यक्रम आम आलोचना करुछि महापुरुष अच्युतानंद 600 वर्ष तली जो तालपत्र एवं लेखनी रे लिखिते कलिजुगर भविष्यत मालिका शास्त्र अनेक कहूथिबे पुराणा कालिया कथा विज्ञान जाकि चंद्र पृष्ठ रे पहुंची घर तैयारी करी रहिवार स्वप्न जोटी देखिलेनी सेतेबेले तुम्हें 600 वर्ष तलू मनीष को पुणी नहीं जाऊछ पछक पुणी टाणुछ अनेक आज आलोचना करुछन जो विज्ञान जाकि चंद्र पृष्ठ रे पहुंची घर तैयारी करी रहिवार स्वप्न देखिला मंगल ग्रह रे जोटी मनीष पहुंची सारला सेठी आधुनिक मनीष विज्ञानी मनीष आउरी 600 वर्ष तलू तुम्हें घोषाड़ी नौच आगु को नवा परिवर्ते ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धि जानी महापुरुष कहते मोर मालिका अतीत को नहीं नुह रामायण हूँ त्रेतया जुगर राम कथा अतीत घटना श्रीमद भागवत महापुराण हूँ द्वापर जुगर कृष्ण लीला अतीत घटना महाभारत हूँ द्वापर जुगर कुरुपांडव घटना बड़ी अतीत घटना श्रीमद भगवत गीता ये अतीत घटना किंतु मालिका ये भविष्यतर घटना बड़ी आगु को आगामी भविष्यत महापुरुष लिखिते बाबू रे ज्ञान को कहार खातिर नथिब बड़ीब विज्ञान भाऊ विज्ञान भाऊ चंद्रमंडल रे लोके पशि जीवे थोके हेबे हाउ हाउ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले कली जुगर लोक माने ज्ञान को खातिर करिवे नाही काहे ज्ञान को खातिर करिवे नाही गीता रामायण भागवत महाभारत शास्त्र पुराण या को पढ़िया पाई सुनिया पाई आज कहा पाखे समय अच्छी कलिजुगर लोक पाखे समय अच्छी आम पाखे आज समय अच्छी आम पाखे आज समय नहीं ये गीता भागवत रामायण महाभारत पुराण शास्त्र को सुनिबा पढ़िबा पाई कहीं ना इति व्यस्त बहुलता जीवन आम बंचुची आजिर आधुनिक मनीष विज्ञानी मनीष एते व्यस्त बहुलतार जीवन से बंचुची जीउची जे ता पाई गीता भागवत पुराण शास्त्र ये को अलोड़ा ही आर मूल्य किछि आजिर समाज रे ये विज्ञानी मनीष आधुनिक मनीष निकट रे ये तो आज नथिला आर मूल्य किछि नथिला बड़ी जणा पड़े कहीं ना आदर आज नहीं गीता भागवत रामायण पुराण कारण कौन ना बड़ीब विज्ञान भाऊ अच्युत लिखिचंदी 600 वर्ष तले ज्ञानी गुणी मंडली मिछ कहूच ना तथ्य तत्व प्रमाण उपरे पर्यवेसित मालिका विज्ञानर भाऊ एते बढ़ी जीव कलिजुगर लोक माने ए ज्ञान कहले गीता भागवत रामायण पुराण शास्त्र याकू आ खातिर करिवे नाही अनादर हेब बड़ीब विज्ञान भाऊ आउ चंद्रमंडल रे लोके पशि जीवे 600 वर्ष तले अच्युत लिखिते मालिकार दिने कलिजुगर मनीष चंद्र पृष्ठ जाकि पहुंचब जाने जो चंद्र को देवता बोली आम पूजा करुचे देवतार मान्यता दौचे भगवान मान्यता दौचे चंद्र देवता सूर्य देवता अग्नि देवता वरुण देवता देव इंद्र देवता जहाँ को आम देवतार मान्यता दौचे से चंद्र देवता को निकट रे कलिजुगर विज्ञानी मनीष जाकि दिने पहुंची घर तैयारी करी रहिवार स्वप्न दिने देखिब उच्चत लिखिते मालिका ये सत है से मालिका भविष्यत आगामी भविष्यत गोटे पिलार जातक नहीं कि आम ज्योतिष पाखक जावा कौन आम पचारा ज्योतिष को कहल 5 वर्ष तले मो पिला कौन कौन करूला तार अतीतटा केमी अतीत कथा कौन पिलार आम जानापी ज्योतिष को जातक देखाते ना ताल कौन जानापी पिलार ज्योतिष जातक आम देखा ना भविष्यत जानापी तार भविष्यत कौन हम आज्ञा टे जातक देखिए कहतु विचार कर तेणु से भविष्यत को नहीं समस्त भितर आग्रह जन्मे
ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ, ଆମର ଦେଶର ସମାଜର କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା। ଅନେକ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ନା। ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡୁଥିବ ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ, ବହୁଳ ଲୋ ହେବ କେହି ନ ଜାଣିବ। ଚିତା ଭକ୍ତ ମାନେ ଚେତି ରହିଥିବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ରୁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡୁଥିବ, ଲୋକେ କହିବେ ନାଇଁ ମୋ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା କିଛି ହବନି। ହେଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା, ବଉଳ ଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା। ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଲିବ ଯମକ ତୁରି ଲୋ ବଉଳ ଏତ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ, ବଉଳ ଲୋ ଏତ ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ। ଖଣ୍ଡାଧାର ମୁଖ ଯିବା ଉବୁରି ବକୁଳାକୁ ହେବ ବିହନ, ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ବଉଳ ଲୋ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟାସଦେବ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ପରକ୍ଷଣରେ ପର ସମୟରେ ପୁଣି ସେଇ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରାଣରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ଅତୀତରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ନାହିଁ ବେଶୀ ବେଳ ଆଉ ଲୋ ବଉଳ ଆ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା। ନିକଟରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ସଂସାର ଦିନେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। କେବେ ଏ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାରଟା କେବେ ହେବ, କୋଉ ସମୟରେ ହେବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ଅନେକ କହୁଥିବେ ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ନୋହିଲା ନୋହିଲା ହୁରି ପଡୁଥିବ, ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟା କିଛି ହେବନି। ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ମଣିଷର ପରାକ୍ରମ, ମଣିଷର ଧନ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ପଦପଦବୀ ଇଏ କିଛିର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ କୋପ କରିବ ତା କୋପ ନିକଟରେ ମଣିଷ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ। ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କୋପ କରିବ ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ବାବୁ ଅଚଳ ହୋଇବ। ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଗୁରୁଣ ଯେ ଥିବ ବାବୁ ଗୁରୁଣ ଯେ ଥିବ। ଅର୍ଖିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ କଥା। ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଥିବା ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଖିତ ଦାସ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଦେଖିବ ଦିନେ କଳିଯୁଗର ବାରଣ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ହେ କଳିହତ ମାନବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳିବ ନାହିଁ, ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ସବୁ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଥିବ, କାଳଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟେ ଫେରୁଥିବ, ଗ୍ରାମ ମାନ ନାଶ ଯିବ। 7 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇବ, ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋର, ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର ହେ ସୁଜନେ, ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର, ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର ହେ ସୁଜନେ, ନିଷ୍ଠା
ବଚନ ମୋହରା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ହରିଙ୍କର ଚକ୍ର ଖାଲି ଘୂରୁଣ ଯେ ଥିବ। ବେଲାଳସନ କଣ କହିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ? ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ହେ ବେଲାଳସନ କହ ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ, 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ କହ ତୁ ଯୁଦ୍ଧର। ତୋ ବାପା ବେଶୀ ମାରିଛି 52 ଭାର ଗଦାର ପ୍ରହାରରେ ନା ଅର୍ଜୁନ ବେଶୀ ମାରିଛି? ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କିଏ ଅଧିକା କରିଛି? ବେଲାଳସନ କଲା, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ କେହି ମାରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ବାପା ମାରି ନାହାନ୍ତି କି ମୋ କକା କାହାକୁ ଅଧିକା ମାରି ନାହାନ୍ତି। ମାରିଛି କିଏ ନା କାଳ ଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ ଗ୍ରାମ ମାନ ନାଶ ଯିବ 7 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡି ହୋଇବ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହର। ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହରା ହେ ସୁଜନେ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହରା। ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହରା ହେ ସୁଜନେ ନିଷ୍ଠା ବଚନ ମୋହରା। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁନି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ। ସତର୍କ ସଚେତନ ଭୟଭୀତ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା। ମଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁଆଳ ବୋଲ ନ ମାନିବେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା। ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା ହେ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା। ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା ହେ ସୁଜନେ ଜ୍ଞାନ କହି ଅକଳନା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକାର ନାମ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡନରେ ଖଣ୍ଡ। କହିଲେ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଳା। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫେଲ ମାରିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ହେଇପାରେନି, ଠିକ ହେଇପାରୁନି। ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା। ଆଉ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ବଣା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କାହିଁକି ମୋବାଇଲଟା ଠିକ ସେ ଲାଗୁନି, ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନି, କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ରାତିଆ ପରେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଲିଙ୍କ ଫେଲ, ଠିକ ସେ କାମ କରୁନି। ସେଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା। ଆଉ ପଢ଼ା ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ଆସି କ'ଣ କାଗଜ କଲମରେ ଆଉ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଯାକ ଡାଟା କ'ଣ ଫାଇଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ? ସବୁ ଯାକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଜିର ଆଧୁନିକ ପିଲାମାନେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ବଣା ଦିନେ ହେବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ। ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ମିଳିବ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନିବାରଣେ ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥି ସେ କାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ। ସେ କାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ସେ କାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ। ସେ କାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ ହେ ସୁଜନେ ସେ କାଳେ ଉଦୟ ଧ୍ରୁବ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କହିଲେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ। ତିଥି ଲଗ୍ନ ଏସବୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଦିନ ବର୍ଷା ହବନି, ଏଦିନ ପବନ ହବନି। ଖଡ଼ିକାର ଯାହା ଗଣନା କରିଥିବେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ସବୁ ବଣା ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯାହା ନ ହବା କଥା ତା ହବ, ଅଚାନକ ସବୁ ହବ। ଆଉ ହେଲେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ଯେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା ହେଲା ବୋଲି ମହି ଉଛୁଳିବ ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ ହରି ଭାବ ରସ କେହି ନ ଜାଣିବେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେବ লীନ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ହେବ লীନ ହେ ସୁଜନେ କର୍ମ
ମାଳିକା ବଚନ ଆଜି ସତ ହେଇଛି, ମାଳିକା କଥା ଆଜି ସତ ହେଇଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଆଜି ସତ ହେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଆଜି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଜି ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନାଇଁ ବାତ୍ୟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲା ନା, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା। 22 ପାବଛେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣା, ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଘୋର ରଣ ହେବ, ମରିବେ ବିଧର୍ମୀ ଗଣ, ମରିବେ ধর্মী গণ হে সুজনে মরিবে বিধর্মী গণ, মরিবে বিধর্মী গণ হে সুজনে মরিবে বিধর্মী গণ। 22 ପାବଛରେ ମୀନ ଖେଳିବ, ମୋ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଛୁଇଁବ। ହୁଏତ ହେ ସୁଧିଜାନି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୁରୀର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗଠନଟି ଏଭଳି ଯେ ତାହା ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଭୌଗୋଳିକବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବନି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବନି ବା ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ହୁଏତ ଅନେକ ଭୌଗୋଳିକବିତ୍ ମାନେ ଏଇ ମତ ଦିଅନ୍ତି ବା ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନେ ଏଇ ମତ ଆଜି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ହୁଏତ କିଛି ବିପଦ କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ ବା ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ନାହିଁ, ପୁରୀର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରା ଗାର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ବାବୁରେ এই ঘটনা তুমি দেখিব, ঘটিব কଣ না 22 ପାବଛରେ ଦିନେ ମୀନ ଖେଳିବ, ମୋ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦିନେ ଛୁଇଁବ। ଇଏ କଣ ମିଛ? ହୁଏତ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, କାରଣ ନା ଘଟଣା ଘଟିନି ନା, ଇଏ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ ସେ ସତର୍କ ହୋଇ ଜାଣିପାରେ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଅନେକ କୁହାଯାଇଛି ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ ବା କାହା ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ଅଛି। କହିବା ମହାପୁରୁଷ ପରା କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ତରକ ତେରୁଆ ଆଗେ ନ କହିବୁ, କହିଲେ ସାପ ପାଇବ, ଉତ୍ତମ ଭୂଇଁରେ ବିହନ ବୁଣିଲେ ସୁଖେଣ ସିନା ଦାଇବ, ସୁଖେଣ সিনা দাইবু হে সুজনে সুখেণ সিনা দাইবু, সুখেণ সিনা দাইবু হে সুজনে সুখেণ সিনা দাইবু। ମହାପୁରୁଷ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତର୍କ ତେରୁଆ ଆଗେ ନ କହିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ତର୍କ କରିବେ, ତେରୁଆ ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେ ମୋ ମାଳିକାକୁ ନେଇ, ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ମାଳିକା ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କଲୁ ତାହେଲେ ମୋ ସାପ ତତେ ମିଳିବ, ମୋ ଅଭିଶାପ ତୁ ପାଇବୁ। ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ, ଇଏ ଗୁପ୍ତ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ 22 ପାବଛରେ ମୀନ ଆଗକୁ ଖେଳିବ ନା ନାହିଁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଛୁଇଁବ ନା ନାହିଁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଘଟିବ ନା ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।